एकदा शंभुआ नाम गोटे लोक खाद्य न पाई भोकिला अवस्था बुलुए। भोक कारण तार पेट जोरे काटिला। तेणु से आग को न चली पारी गोटे जगार छिड़ा होई कहिला, अरे सकाळु खाद्य खोजुछि जे हेले एपर्यंत किछि भी पाइली नाही। खाद्य न पाइबा कारणरू मु भोकिला अछि, जहा द्वारा मो पेट जोरे काटुछि ओ एपरी भोकिला अवस्था आगकू बढ़िबा किंबा काम करिबा पाई बल पाउनी। जदि भोक कारणरू मु एपरी एठारे रही जाए ताले एइठारे पड़ी पड़ी मरीजिबी। हे प्रभु, तुमे ही मते किछि बुद्धि बाट देखाओ जहा द्वारा मु खाद्य खाई मोर पेट पुराई पारिबी, नहले आज मोर शेष दिन होई जिवो। अरे बहुत समय अपेक्षा कलिनी, तेणु आउ अपेक्षा न करी जाउछि खाद्य खोजिबी। जदि किछि मिली जाए ताहले बंची जिबी। शंभुआ एपरी कही खाद्य खोजिबारे लागिला ओ एपाखरे शंभुआ परी डाहाणी मध्य खाद्य सकाळु खोजुछि जे हेले एपर्यंत पाउनी। तेणु से खाद्य खोजी खोजी गोटे जगार रहीगला। अरे सकाळु खाद्य खोजुछि हेले आज मते खाले कुकुर बाघ देखा जाउछन्ति, हेले एपरि शिकार मु खाएनी। जेउ शिकार मोर दरकार से शिकार तो मते मिलुनी, जेमिति हरिण मनीष। अरे ए मनीष कथारू मने पड़ीगला, जाउछि मनीष बस्ती आड़कू जीवी ओ सेठारे मते निश्चित मनीष मांस खाइबाकू मिलिजिबो ओ तापरे मु पेट पूरा खाइबी। हो आउ विलंब न करी जाउछि मोर कार्य। एपरी कही डाहाणी गाँ आड़कू जीवारे लागिला। से किछि बाट गला परे देखिला दुईटी लोक छिड़ा होइथांती। एहा देखि डाहाणी बहुत खुशी होई कहिला, अरे बा रे बा, मु ए बस्ती को आसीथिली गोटे मनीष खाइबा पाई, हेले एठारे तो दुईटी मनीष अछंती। तेणु आज मु पेट पुराई खाइबा सह काली पाई किछि खाद्य रखिदेबी। आज मो भाग्य रे भल खाइबा लेखा अछि। धन्यवाद शैतान देव, तमे मो उपरे एपरि आशीर्वाद रखिथिबारु। तम आशीर्वाद पाई मु केबे भी भोकिला रहिनी एवं आज मध्य भोकिला रहिबी नाही। डाहाणी एपरी कहिछि कि नाही, हठात से लोक दुईटांग कथा ता कानरे बाजिला। अरे ए सूर्या भाई, एते दिन परे तू आजी घरु बाहरिलु। अरे कथा कौन? एते दिन हेबो तू काहेकि घरे रहितलु? अरे तोर देह खराप ना तोर कोनोसी असुविधा होइतिला जेउथि पाई तू घरु बाहर नथिलु? अरे हाँ हाँ मने पड़ीगला, तोर स्त्री बोधे आम साथी रे कथा हेबाकू किंबा मिसिबाकू मना करिछि। अरे कथा कौन सेतबेले मु कहूछि, हेले तू मो कथारे किछि भी उत्तर न देई खाली मुरुकी मुरुकी हसुछु। कथा कौन आज एते खुशी थिला परी लागुछु? अरे खुशी हेबिनी बा काहेकि, मो जगारे जिए भी थांता से बहुत खुशी होइथांता, कारण मोर गोटिए पुओ होइछि। बहु वर्ष परे आम घरे गोटिए छोट छुआ आसिला। मो स्त्रीर पिलापिली हेउ नथिबारु बहुत ठाकुरंक पाखरे मानसिक पूजा पाठ करिछि। जा हेउ भगवान शेषरे मोर डाक शुणिले। आम घरे एक पुओर जन्म हेला। आउ रहिला घरु बाहरकू न बाहरिबा कथा। अरे हरिया, डॉक्टर कहिथिले स्त्री पेटरे पिला थिबारु तार भलरे जत्न नेबा पाई। तेणु मु ता पाखरे रही तार जत्न नेउथिली। एही कारणरू मु घरु बाहरकू बाहरी पारु नथिली। अरे कौन कहूचु तू? तोर पुओ होइछि माने आज ठारू मु दादा होई गली। अरे ए खबर सुनी तू जेतिकी खुशी नुह ता ठारू अधिक खुशी मते लागुछि। ए खुशी खबर जाई मु मो स्त्री को कहिदेबी, से मध्य एकथा शुणी बहुत खुशी हेबो। हौ छाड़ से कथा। ए खुशी रे आमर जेतिकी सांगसाथी रहिले तांको पाई गोटिए कार्यक्रम हेउ, माने गोटिए बनभोजीटे हो। एही बहाना रे आम समस्त सांग एकाठी होई परिबा। अरे सांगो, एई गोटिए कथा, मो खुशी आगरे एसबु किछि नुह। मु खुशी अछि माने समस्तंकु खुशी करी छाड़िबी। गोटिए बड़ बड़ भोजीर आगे आयोजन करिबा। हौ सुन, तू जा
ଫିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଠିକ୍ କର। ବାକି ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଡାହାଣୀ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବା ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ, ହେଲେ ମୋତେ ଏବେ ଗୋଟେ କଅଁଳିଆ ଛୁଆର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇବି ବୋଲି, ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ସେ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ଛୁଆର ଯେଉଁ ନରମ ନରମ କଅଁଳିଆ ମାଂସ, ତାକୁ ଖାଇବା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହି ପଡୁଛି। ହଉ, ଏ ଛୁଆ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପେଟ ଭୋକ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବଢିଗଲାଣି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଉଛେ ସେ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏକ ଶକ୍ତି ରୋକିଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି କାହିଁକି? ମତେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି କୌଣସି ଏକ ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟକାଉଛି ବୋଲି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବୋଧେ ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି। ଧେତ୍ ତେରିକି। ହଉ, ଏ ବାଟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ବୁଲିକି ଯିବି ଓ ସେଇ ଛୁଆକୁ ଖାଇବି। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଧରିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଏ ମନ ଖୋଜଇ ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରାପତେ ହୁଏ ତାହା। ମୁଁ ଏଇ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଗାଁ ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଗଲି। ଯାହା ହେଉ, ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବି ଏବଂ ସେ ଛୁଆକୁ ଧରି ନେଇକି ପଳାଇବି ଓ ଆରାମରେ ଖାଇବି। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେଇ ଗାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମା କିମ୍ବା ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଡାହାଣୀ ଗାଁ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ପାରିବାରୁ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରୁନି। ଲାଗୁଛି ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଏବେ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି? କିପରି ଏ ଛୁଆକୁ ଖାଇବି? ଲାଗୁଛି ଏ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋର ଅଧାରୁ ରହିଯିବ। ନା ମୁଁ ଏ ଛୁଆକୁ ଖାଇଲେ, ନା ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇଲେ। ଲାଗୁଛି ମୋ ମେଳଟା ବୋଧେ ଖରାପ। ହେ ଶୈତାନ ଦେବ, ଏବେ ତୁମେ ହିଁ କିଛି ଉପାୟ ଦେଖାଅ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଶମ୍ଭୁଆ ଯାଉଥିଲା ଓ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖି ରହିଗଲା ଓ ଡରରେ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ, ଡାହାଣୀ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହୁଛି। ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି କରିନି। ମୁଁ ମୋର ବାଟରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ନ କରି ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ମାରିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ କହୁଛି। ଶମ୍ଭୁଆକୁ ଦେଖି ଡାହାଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା ସେ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ମଣିଷ, ଚୁପ୍ 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 କହୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି କରିବିନି କିମ୍ବା ମାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ ଶୁଣ, ତୋ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି। ଯଦି ତୁ ସେ କାମକୁ କରିଦେଉ ତାହେଲେ ତୁ ଯାହା ବି କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଦେବି। ବାସ୍ ତୁ ଥରେ ଖାଲି ସେ କାମକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ, କି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ କହ। ଯଦି ସେ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁ ଆଗେ କାମ କହ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ତାପରେ ତ କାମ କରିବି। ଆରେ ଶମ୍ଭୁଆ, ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି। ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଓ ସେଠାରେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣି ମୋତେ ଦେ ଓ ଏହା ବଦଳରେ ତୁ ଯାହା ବି କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟକାଉଛି ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ କାମକୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଉଛି।
ତୁ ମତେ କରିକି ଦେ। ହଉ କହ, ତୁ ଏବେ କାମ କରିବୁ ନା କରିବୁ ନାହୁଁ? ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ, ଏ କାମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ହେଲେ ତଥାପି ମୁଁ ଏ କାମକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାରଣ ଯଦି ଟିକେ ବି ଗଡ଼ବଡ଼ କିଛି କରେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଓ ଯଦି ଛୁଆକୁ ଆଣୁ ଆଣୁ କିଏ ମୋତେ ଧରିଦେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବେ ଏ ଛୁଆକୁ ତୁ କାହା ପାଇଁ ନେଉଛୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ତୁମର ଜୀବନ ଯିବା ସହ ମୋର ମଧ୍ୟ ଯିବ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏ କାମକୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେବି। ଏବେ ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଯଦି ପାରୁଛୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୁଁ ଆଗେ ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ। ଡାହାଣୀ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଶମ୍ଭୁଆକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ତାପରେ ଶମ୍ଭୁଆ ତାକୁ ଖାଇ ପାଖ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ହରି ଓମ୍ ତଚ୍ଛ। ଆରେ ବତ୍ସ, ମୁଁ ହିମାଳୟର ବାବା। ସେଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଫେରିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରେ। ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଲଗାଇ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପୁଅ, ଦୟାକରି ତମେ ମୋତେ ସେ ଛୁଆର ଘର କେଉଁଠି କହିଦିଅ। ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ହେଉ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବାବା, ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିପାରିଲି, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ହଁ ବାବା, ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଓ ସେଇ ପୁଅ ସୂରିଆ ଭାଇର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆରେ ବାବା, ସେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ମାନସିକ କରି ସେ ପିଲାଟାକୁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଯେମିତି ସେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ହଁ ବାବା, ସେଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିଯିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ହଉ ବାବା, ମାଧବ ଭାଇ ଘରର ଠିକଣା କହୁଛି ଶୁଣ। ମାଧବ ଭାଇ ଘର ଏଇ ସିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତମେ ଯାଅ, ମାଧବ ଭାଇକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହ ତାର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଶମ୍ଭୁଆ ମାଧବ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଓ ଏଠାରେ ମାଧବ ତାର ପୁଅକୁ ଜଗିଥାଏ। ଆଲୋଲୋଲୋ ମୋ ଧନ, କଣ କରୁଛି? ମୋ ଧନଟା ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଆରେ ଟିକେ ହସିଦେ ହସିଦେ ହସିଦେ। ହେଇ ହସିଦେଲା ରେ ମୋ ଧନଟା। ଆରେ ବାବା, ଖାଇସାରିଲୁଣୁ ନା? ବାବାରେ, ତୁ ଆମ ଘରର କୁଳନନ୍ଦନଟା। ତୋ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମ ଘରେ ପୁରା ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ତତେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ପୂଜା ପାଠ କରି ପାଇଛି। ସେ ଏପରି ତାର ପୁଅକୁ ଖେଳାଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ କହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶମ୍ଭୁଆ ଘର ବାହାରୁ ଡାକିଲା, ହଇରେ ସୂରିଆ, ଘର ବାହାରକୁ ଆସ। ମୁଁ ହେଲି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା। ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସ, ନହେଲେ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଲି। ଏହା ଶୁଣି ସୂରିଆ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାହିଁ କୋଉ ବାବାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକିନି। ଆରେ ଇଏ ବୋଧେ ସତରେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଧେ ମୋର ପୁଅ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯଦି ସେ ରାଗିକି ଏଠାରୁ ପଳାନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ମୋର ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏପରି କହି ସୂରିଆ ଘର ବାହାରେ ଦେଖେ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସୂରିଆକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଶମ୍ଭୁଆ କହିଲା, ଆରେ ସୂରିଆ, ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛି ତୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୋଇଛି ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ହିମାଳୟର ବରଫ ଉପରେ ତପସ୍ୟା କରି ମୁଁ ଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ତୋର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ।
तो पुओ कौनसी साधारण पुओ नुह, से हेउची महादेवंकर अंश। तेणु महादेव पठाइचंती ताकू आशीर्वाद करिबाकू। जय हो त्रिकालदर्शी बाबांकर। बाबा तमे मो घर को आसिल, मो घर धन्य होईगला। बाबा तमे मोर पुओ को आशीर्वाद देव, एहा ठारू आउ बड़ कथा किछि नाही। अरे बाबा तमे बाहर कहीं छिड़ा होई रहिलो, चलो घर भीतर को। प्रथमे मो घरे खाओ ओ तापरे मो पुओ को आशीर्वाद देव। अरे बस्छ, मु एठाकू खाइबाकू आसिनी, बरं मु एक बड़ काम करिबाकू आसीछि। ओ सेईटा हेला तोर पुओ को आशीर्वाद देबी ओ तापरे एठारू पळाइबी। खाइबा पीबा भाग्ୟରେ थिले आउ केबे तो घरे हेबो। आउ एहा छड़ा तो पुओ को 16 वर्ष हेला पर्यंत मु वर्षर थरे लेखाए एठाकू आसीबी ओ ताकू आशीर्वाद देई एठारू पळाइबी। आउ गोटे कथा सुन, मु तोर पुओ को एकला बेले आशीर्वाद देबी, माने मु आशीर्वाद कला बेले मो पाखरे केही भी रहिबे नाही। एक थारे जदि राजी कह ताले मु तोर पुओ को आशीर्वाद करिबी, नहले एठारू चलिली। अरे बाबा तमे जहा करिबो से सबु मो पुओर भल पाई करिबो। तेणु तुमे ताकू एकला बेले आशीर्वाद करो किंबा लोके थिला बेले करो, एथिरे मोर किछि भी असुविधा नाही। बास खाली तम ठारू मो पुओ आशीर्वाद पाइबा दरकार। तेणु मु तुम कथारे पूरा पूरी राजी। बास तमे खाली मो पुओ को आशीर्वाद करो। सूर्या एपरी कहिबा परे शंभुआ घर भीतर को गला ओ देखिला घर भितर सतकू सत गोटे छुआटे थाए। यह देखि से बहुत खुशी होई कहिला, अरे बाबा रे बाबा, एई गुलुगुलिया छुआ को खाइबा पाई डाहाणी एपरी कांगाली परी हेउची। ओ याकू आनिबा पाई मु बहुत कष्ट कलिनी ओ एपरी लोकंकु मिछ कहिबाकू पड़िला मते। ओ ए लोक गुड़ाक एते मूर्ख जे खाली त्रिकालदर्शी बाबा कहिदेबा परे एमाने विश्वास करिदेले। ओ ए लोकटा एते मूर्ख मते ता पुओ पाखरे एकला छाड़ीदेला। कहिला कौन ना तार पुओ को आशीर्वाद करिबी। हौ रहरे तो पुओ को आशीर्वाद देबी कि मारिबी खाली तू देख। एबे सीधा तो पुओर हाड़ मिलिबो। हौ बहुत होईगला खुशी हेबा। एबे मते एठारू खसिकी जिबा हेउची सबुठारू मुख्य काम। तेणु शीघ्र एठारू जिबाकू पड़िबो। ओ एपाकरे सूर्या घर बाहरे छिड़ा होई बाबार अपेक्षा करिथाए। से अपेक्षा करी करी पाखापाखी 3 घंटा होई गलानी, हेले एपर्यंत बाबा घर बाहर को आसिले नहीं। तेणु से टिके आश्चर्य होई कहिला, अरे बाबा एते समय हेबो घर भीतर को गलेनी मो पुओ को आशीर्वाद देबा पाई, हेले एते पर्यंत से आसुनाहंती काहींकी। आशीर्वाद देबाकू 10 रु 15 मिनिट समय लागिबो, हेले से 3 रु 4 घंटा हेबो आसुनाहंती काहींकी। से आउ मोर पुओर किछि क्षति करिनाहंती तो? अरे ना ना, से तो त्रिकालदर्शी बाबा, से मो पुओर भल पाई आसीथिले, से काहींकी तार असुविधा करिबे। अरे जदि से मो पुओर किछि असुविधा करुनाहंती ताहले से आसुनाहंती काहींकी? से किछि असुविधारे पड़ीगले कि? तेणु मते टिके भीतर को जाई देखिबाकू पड़िबो, कथा कौन? सूर्या एपरी कही घर भीतर को जाई देखे तो सेठी तार पुओ नाही। यह देखी से बहुत टेंशन रे पड़ीगला। तेणु से राग ओ चिंतारे कहिला, अरे ये कौन होईगला? मो संदेह ताहले ठीक हैला। एटा तो बाबा नुह बरं गोटे भंडटा जे कि मोर पुओ को चोरी करबाकू आसीतला। मु ताकू मो पुओ पाखरे एकला छाड़ी बहुत बड़ भूल करदेली। एबे भंड मो पुओ को कुआडे नेकी गला, मु केउटी खोजिबी? हे प्रभु भोला शंकर, तुमे ही मो पुओ को जन्म देइछ, तेणु तुमे ही तार रक्षा करो प्रभु। अरे मते एबे जाई यथा संभव मोर पुओ को खोजिबाकू पड़िबो। ओ एपाखरे शंभुआ पुओ को धरी जंगल भीतर को पलाई आसिला। से आसिला बेले हठात से छोट छुआर निरीह मुह देखी ताकू बहुत दुख लागिला। तेणु से रही जाई कहिला, अरे ये मु कौन करिबाकू जाउथिली? एई निरीह छुआटा को मारिबाकू जाउछि।
ଯିଏକି ଠିକ୍ରେ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଦେଖିନି କିମ୍ବା ଜାଣିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଛୁଆଟିକୁ ଡାହାଣୀ ପାଖକୁ ନ ନେଇ ଯାଉଛି ୟାକୁ ତାର ବାପା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ୟାର ବାପା ୟାକୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିବେ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ। ତେଣୁ ଯାଉଛି ୟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ସେ ଏତିକି କହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାହାଣୀ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖି ଶମ୍ଭୁଆ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶମ୍ଭୁଆ ଦୌଡ଼ିବା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ତେଣୁ ଶମ୍ଭୁଆ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୁଆଟି ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ଏ ପାଖରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥାଏ। ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଡାହାଣୀର କ'ଣ ହେଲା। ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖି ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ମୁଁ ଏଇ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭାବୁଥିଲି। ଧିକ୍ ମୋର ଜୀବନକୁ ଧିକ୍। ଯାହା ହେଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି। ଏ ଛୁଆ, ମୁଁ ତତେ ତୋର ବାପା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଆଜାଦ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରେଶ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା ଆଖିରେ ତୀର ବାଜିଥାଏ। ଏ ତୀର କେଉଁଠି ଆସିଲା, କିପରି ଆସିଲା ଓ କିଏ ମାରିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରିବା। ସୁରେଶ ଥିଲା ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ସେ ଗାଁର ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖେ ଏବଂ ଖରାପ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହେ। ତାର ଏହି ଖରାପ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ତା ଉପରେ ରାଗି ଗୋଟିଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସୁରେଶ ବାହାରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ତୀର ଆସି ତାର ଆଖିର ବାଜିଲା ଓ ଏଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ କହିଲା, ଅରେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ତୀର କାମ କରିଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଶିକାର ଆଶାରେ ବୁଲୁଥିଲି, ହେଲେ ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ପାଉନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖସଖସ ଆବାଜ ଶୁଣି ତୀର ଚଲାଇଦେଲି। ଏବେ ଆଉ ସେ ଖସଖସ ଆବାଜ ଆସୁନି, ମାନେ ଲାଗୁଛି ତୀର ଯାଇ କୌଣସି ଶିକାର ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମଲା। ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ମୋର ଶିକାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସେ ତୀର ମାରିଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସେ ଯାହାକୁ ଶିକାର ବୋଲି ଭାବି ତୀର ମାରିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୌଣସି ଶିକାର ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଥିଲା ଯିଏକି ଏବେ ମରିଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ମୋ ହାତରୁ? ମୁଁ ଏକ ମଣିଷକୁ ମୋର ତୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମାରିଦେଲି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କଥା। ମୋ ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରି ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏ ଲୋକ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଯାହା ତ ହେବା କଥା ହେଲାଣି। ଏହା ମୋ ଅଜଣାତରେ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ଏ ଲୋକର କିଏ ଗାଁ ବାଲା ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଲୋକ ହେଉ ଦେଖିଦେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ମୋର ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଭଲ ହେବ। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହୋଇଗଲା ଓ ରାତି ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜୟର ଶରୀର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୂତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବହୁତ ରାଗର ସହ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଗାଁ ବାଲା ମୋ ସାଥିରେ ଧୋକା କଲେ। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ମୋର ଭୁଲ କାରଣରୁ ମୋତେ ତ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦା କରାଗଲା। ମୋର ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଯଦି ଏଇଆ ଥିଲା ତାହେଲେ ଏପରି ମୋତେ ଲୁଚିକି ତୀର ମାରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବେଇମାନି ପାଇଁ
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ପାନେ ଦେବି। ଆଜିଠାରୁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗାଁ ମଶାଣିରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଯେପରି ମୋର ଆଖିକୁ ଫୁଟାଇ ମାରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ଫୁଟାଇ ମାରିବି। କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏପରି ଭୂତ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ମଧୁ ଓ ଅକ୍ଷୟ ବିଲକୁ ତଳା ରୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ପାଗ କଅଁଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ପାଗକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ରହିଯାଇ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ଅକ୍ଷୟ, ପାଗ ତ କଅଁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଧେ। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ବିଲକୁ ପଳାଇବା ଓ ବିଲରେ ତଳା ରୋଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପକାଏ ତାହେଲେ ସେଠି କେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଜମା ବି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରା ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇବା। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ମୋତେ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଓ ଦେଖିବି ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଆରେ ମଧୁ, ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ରେ। ଏ ପାଗ ଦେଖି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲ ରହିବା ଓ ତାପରେ ବିଲକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ ଭାବିବା। ଏମିତିରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଓ ଏ ଦିନରେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଲ କାମ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ଗାଁରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବହୁତ ଦୂର। ସେଠାକୁ ବାରମ୍ବାର କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରିବ? 2 ଜଣ ଏପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବର୍ଷା କାଳ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହୋଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଅକ୍ଷୟ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧୁକୁ ପଚାରିଲା। ଆରେ ମଧୁ, ଆମେ ସିନା ସୁରେଶକୁ ଗାଁରୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଥରେ ଭାବିଲୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛି ଏବେ ଓ କିପରି ରହୁଛି? ଆରେ ମୋତେ ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ କେଉଁଠାରେ ବି ରହିପାରିବନି, କାରଣ ତାର ପ୍ରକୃତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବ ସେଠାରେ ଥିବା ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଅନାଇବ। ଆମେ ସିନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ବାଲା ତାକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେନି। ଆରେ ଧେତ୍ ତେରିକି, ସକାଳେ ସକାଳେ ତୁ କାହା ନାଁ ନେଉଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ମାନେ ତୁ ସେଇ ପାପି ନାଁ ନେଉଛୁ। ହଇ ଯେ, ସେଭଳି ପାପିକୁ ସିନା ଆମେ ଗାଁରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ସେ ଯେବେ ବର୍ଷେ ପରେ ଫେରିବ ସେ କ'ଣ ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିଥିବ କି? ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିବ। ସେଭଳି ଲୋକର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ସେ 2 ଜଣ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ରାଗରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଳି ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ହଇରେ, ଏମାନେ ଏଠାରେ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କରି ତ ମୋତେ ବେଇମାନ କରି ମାରିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହ ଏଠାରେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋ ପରି ଲୋକ ମରିଯିବା ଭଲ। ଏଠି ସାଧୁ ଦେଖାଇ ହେଲେ ତମ ପରି ଗର୍ଦ୍ଦାର ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏପରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ମଶାଣିରେ ପରିଣତ ନ କରିଦେଇଛେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଧୁ ଅକ୍ଷୟର କଥା ଗାଁରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା ଓ ହଠାତ୍ ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ମର୍ମାହତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ଓ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କିଏ କରିଛି? ଆରେ ମୋର ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ତାର ସମାଧାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ଓ କେମିତି କରିବା? ଆରେ କାଲି ମୁଁ ମଧୁ ଓ ଅକ୍ଷୟ ସାଥିରେ କଥା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି କଥାଟା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ କାହାର କାମ ହୋଇପାରେ? ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଯଦି କୁହ। ଆରେ ମୁଖିଆ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ କାମ ସୁରେଶର ହୋଇଥିବ। ସେ ହିଁ ଆମଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏପରି କରୁଥିବ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଏଠାରୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ 2 ଜଣ ମରିବା ସେ ସୁରେଶ କେସ୍ ସହିତ ସମାନ ଖାଉଛି। ମାନେ ସୁରେଶ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବିଦା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଖି ଖୋଳି ମାରୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସୁରେଶକୁ ଗାଁରୁ ବିଦା କରିବା ଆଇଡିଆ
ପ୍ରଥମେ ମଧୁ ଦେଇଥିଲା। ବୋଧେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି କରିଥିବ। ଆରେ ମୁଖିଆ, ମୋତେ କାହିଁ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। କାରଣ ମଧୁ ଓ ଅକ୍ଷୟ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଓ ଏ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏ 2 ଜଣ ଚାହିଁଲେ ମରାମରିରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେବେ ଓ ସୁରେଶ ଥିଲା ଏକଲା। ସେ ଏକଲା ଏପରି 2 ଜଣଙ୍କ ଆଖିକି ଖୋଳିକି ମାରିବା କଥାଟା ମୋତେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ତେଣୁ ୟା ପଛରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ ଲୁଚିକି ରହିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ସୁରେଶକୁ ଅଜଣାରେ ଦୋଷ ଦେବାଟା ମୋତେ ଜମା ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଆରେ ତୁମ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ମତ ରଖିଲ ସେ ମତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2 ଜଣ ପୁରା ଠିକ୍ କହୁଛ। ତେଣୁ 2 ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏପରି କିଏ ମାରିଲା, କାହିଁକି ମାରିଲା ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କେହି ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଆମ ଗାଁରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଗାଁରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରନା। ଯେତେବେଳେ ମାହୋଲ ଠିକ୍ ହେବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ମୁଖିଆଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବିପଦ ଏବେ ଟଳିଗଲା ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି। ମାନେ ସୁରେଶ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଗାଁରେ କାହାର ଜୀବନ ଗଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବେ ବୋଲି। ଏସବୁ ଜାଣି ସୁରେଶ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଓ ସେ ମନରେ ଭାବି ଦେଇଥିଲା ଯେବେ ବି ଗାଁ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ ବୋଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ତେଣୁ କ୍ଷେତକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଆସିନଥିବା ହରି ତାର କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ତାର କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ଆଲୋ ମୋର କ୍ଷେତ, ମୋର ଅନ୍ନଦାତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଦେଖିନି ଏବଂ ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ଜମା ବି ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ତୋରି କଥା ଭାବୁଥିଲି ଓ ମୋ ମନକୁ ଖାଲି ପାପ ଛୁଉଁଥିଲା କି ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ ଓ ମୋର ଚାଷ ଠିକ୍ ଅଛି ତ। ସେ ପାପୀ ସୁରେଶ ଆମ ଗାଁରୁ ଯିବା ଦିନରୁ ସବୁ ଏପରି ଅଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସେପରିକା ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମରିଗଲାନି କାହିଁକି ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମ ଗାଁକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର କ୍ଷେତଠାରୁ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଦୂରରେ ରହିଲି। ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର କ୍ଷେତ କିଛି ବି ହୋଇନି। ଯଦି କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଉଛି ମୋର କ୍ଷେତ କାମ କରିବି। ସେ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ସୁରେଶର ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ହଇରେ ହରି, ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମରିଯିବା ଭଲ। ହଇରେ, ମୁଁ ଏମିତି କି ପାପ କରିଦେଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏପରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେଲା? ମୁଁ ସିନା ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମରିଲିନି, ହେଲେ ତତେ ଆଜି ଏଇଠାରେ ତୋର ଆଖି ଖୋଳି ମାରିବି। ଆରେ ଭୂତ, ସୁରେଶ ଭୂତ, ଆରେ ଏ ସୁରେଶ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷେତ ଜମି ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ତୋ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ ବି ଖରାପ କଥା କହିବିନି। ବାସ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ରେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ନ ପାଇ ମରିଯିବେ। ହେଲେ ଭୂତ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସୁରେଶର ଆଖି ଖୋଳି ମାରିଦେଲା। ସୁରେଶ ମରିବା ପରେ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ହରିକୁ ଏପରି ମାରି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ଲୋକେ ପୂର୍ବଥର ପରି ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଭୟରେ ପୁଣି ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ୟାକୁ ଏଠାରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଭାବିବେ ହରି ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ କାମକୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହେବନି।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ଓ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେମିତି ସେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ହରିସହ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଭୂତର ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶିକାରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଇ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବୁଝିଗଲା ଯେ ଭୂତ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟୀ ଏ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କଥାଟା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ମାନେ ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲି, ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଭାବିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ମାରିଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ମୋ ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁନା ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ମରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପାପ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁ ବୋଲି। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ କରି ଏ ଭୂତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା କିପରି ଅଜଣାତରେ ତାର ପାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପାପର ପରିଣାମ ଗାଁ ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କିପରି ଭାବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ସଞ୍ଜୟ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁଣିଆ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ସେ ଭୂତ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର 2ଟି ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା ତୁ ମୋତେ ସେ ଭୂତ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭୂତକୁ ମାରିଦେବି। ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଥିରେ ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସେଇଟା ହେଲା ତୁମେ ସେ ଭୂତ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବ କି କିପରି ସେ ମରିଥିଲା ଓ କିପରି ତୁମେ ତାକୁ ଅଜଣାତରେ ମାରିଥିଲ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ହୁଏତ ଗାଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ। ତମେ ଯଦି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଭୂତ ତୁମର କିଛି ନ କରିପାରେ। ଏବେ ତମ ହାତରେ କଥା, ତମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ କରିବି। କାରଣ ଯେଉଁ ପାପ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମରିବାଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ମାନେ ଏହାର ଶାସ୍ତି ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଭୂତ ସାଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ଲଢ଼ିବି ଓ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଯଦି ମନରେ ଏଇଆ କରିବି ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ତତେ ଅଟକାଇବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଯାହା ବି କରିବା କଥା ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ତୁ ସେଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଥିରେ ହୁଏତ ମୁଁ ତୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରେ, ହେଲେ ବାସ୍ ଖାଲି ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇ ଫେରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ସୁରେଶକୁ ମାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁଃଖର ସହ କହିଲା, ଆରେ ସୁରେଶ ଭାଇ, କେଉଁଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ତମକୁ ଗାଁ ବାଲା ନୁହଁ ବରଂ ମୁଁ ମାରିଥିଲି। ମୋ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରୁଛ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି କି କିପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଯଦି ପାରୁଛ ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ହେଲେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ସୁରେଶର ଆତ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ଶିକାରୀ ସବୁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା କି କିପରି ତାର ତୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ମରିଥିଲା ଓ ଯାହାର ପରିଣାମ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁରେଶର ମନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଭୁଲ ବୁଝି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଖୁନିର ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ଗାଁର ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲା। ଏସବୁ ଜାଣି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଅଜଣାତାରେ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏଥିପାଇଁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖରାପ ମଣିଷଟେ ହୋଇପାରେ ସତ, ହେଲେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଖୁନି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ
ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ରମେଶ ଏପରି କହି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା।